Hello, I am G. Tirupati, Junior Lecturer in Computer Science, Gaur Junior College Science, Karimnagar. Relational Database Management System, RDBMS, Unit 4, SQL, Structured Query Language. SQL was invented and developed by IBM in early 1970s. SQL stands for Structured Query Language. IBM was able to demonstrate SQL, which could be used to control relational database. Oracle's database language is SQL, which is used for storing and retrieving information in Oracle. A table is a primary database object of SQL that is used to store data. A table holds data in the form of rows and columns. SQL మొదటగా 1970స్లో ఐబిఎం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఎస్క్యూఎల్ని ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు వారి డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్గా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎస్క్యూఎల్ని ఉపయోగించి మనము డేటాను స్టోర్ చేయవచ్చు మరియు రిట్రైవ్ చేయవచ్చు. ప్రధానంగా ఎస్క్యూఎల్లో డేటా అనేది టేబుల్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. టేబుల్ అనగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, అనగా నిలువు వరుసలు మరియు అడ్డు వరుసల సమూహంలో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. SQL data types. To create a table, we need to specify a data type in individual columns. First one is character data type. Second one, long data type. Third one, number data type. Fourth one, date data type. Fifth, raw size. Sixth, long raw. First one, character data type. Character data type is divided into three types. That is char, varchar, varchar2. SQL లోని డేటా టైప్స్. సి లాంగ్వేజ్లో వలె ఎస్క్యూఎల్లో కూడా చాలా రకాల డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ వన్ లాంగ్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ వన్ నంబర్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ వన్ డేట్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ వన్ రా సైజ్, లాంగ్ రా. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి. మొదటిది క్యార్ డేటా టైప్, సెకండ్ వన్ varchar డేటా టైప్, థర్డ్ వన్ varchar2 డేటా టైప్. ఫస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. దిస్ డేటా టైప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ alphanumeric values. The column length is between 1 to 255 characters. By default, it is 1 byte. Second one, varchar data type. This is used to represent two attribute values and characteristics and strings. Third one,
varchar2 data type. This data type is used to store numeric values and strings. Maximum length is 1 to 2000 bytes. Note: currently varchar data type is equal to varchar2 data type. Examples for varchar2 data type is as follows: serial number 1, student name Sairam, admission number 100100A. In this table, student name is the varchar2 data type representation. డేటా టైప్స్లో మొదటిది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. ఈ డేటా టైప్లో మనము ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ని వాడతాము మరియు వాటిని 1 నుండి మ్యాక్సిమంగా 255 క్యారెక్టర్స్ వరకు వాడవచ్చును. ఈ డేటా టైప్ యొక్క మెమొరీ సైజు డిఫాల్ట్గా 1 బైట్. డేటా టైప్స్లో రెండవది varchar డేటా టైప్. ఈ డేటా టైప్ని అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ మరియు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. varchar2 డేటా టైప్. ఈ డేటా టైప్ డేటా టైప్స్లో మూడవది. దీనిలో న్యూమరిక్ వాల్యూస్ మరియు స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేస్తాము. varchar2 డేటా టైప్ యొక్క మ్యాక్సిమం లెంత్ అనేది 1 నుండి 2000 బైట్ల వరకు ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతము varchar డేటా టైప్ అనేది ఈక్వల్ టు varchar2కి సమానంగా ఉంది. ఈ కింద ఇచ్చిన టేబుల్లో స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది varchar2 డేటా టైప్ రిప్రజెంటేషన్. Second one, long data type. This is used to store variable character length. Maximum size is 2 GB. Long data type has several characters similar to varchar2 data type. Its length would be based on the memory space available in the computer. Only one column in a table can have a long data type. డేటా టైప్లో రెండవది లాంగ్ డేటా టైప్. లాంగ్ డేటా టైప్లో క్యారెక్టర్ లెంత్ అనేది వేరియబుల్గా ఉంటుంది. లాంగ్ డేటా టైప్ యొక్క మ్యాక్సిమం సైజ్ 2 GB. ఇది varchar2 డేటా టైప్ లాగానే వర్క్ చేస్తుంది. ఈ varchar2 డేటా టైప్ లాగా పనిచేస్తున్న లాంగ్ డేటా టైప్ లెంత్ అనేది కంప్యూటర్లోని మెమొరీ స్పేస్ను బట్టి ఉంటుంది. టేబుల్లో ఒకే ఒక కాలమ్ను మాత్రమే లాంగ్ డేటా టైప్లో డిఫైన్ చేయగలము. Third one, number data type. This data type can store positive numbers, negative numbers, zeros, fixed point numbers, floating point numbers. The range between
1 into 10 to the power of 132, 9.9 into 10 to the power of 125 with a precision of 38. డేటా టైప్స్లో మూడవది నంబర్ డేటా టైప్. ఈ నంబర్ డేటా టైప్ను ఉపయోగించి మనము పాజిటివ్ నెంబర్స్ని స్టోర్ చేయవచ్చు, నెగటివ్ నెంబర్స్ని స్టోర్ చేయవచ్చు, జీరోస్ మరియు ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నెంబర్స్ని స్టోర్ చేయవచ్చు, అదేవిధంగా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ని కూడా స్టోర్ చేయవచ్చు. నంబర్ డేటా టైప్ యొక్క రేంజ్ అనేది 1 into 10 to the power of 132, 9.9 into 10 to the power of 125 వరకు ఉంటుంది. Fourth data type is date data type. Date data type is used to store date and time in a table. Oracle database makes use of its own format to store data in fixed length of 7 bytes each for century, month, day, year, hour, minute and second. డేటా టైప్స్లో నాలుగవది డేట్ డేటా టైప్. డేట్ డేటా టైప్ అనేది టేబుల్లో మనము డేట్ మరియు టైంని స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. ఒరాకిల్ డేటాబేస్లో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. డేటాను స్టోర్ చేయడానికి 7 bytes లెంత్ తీసుకుంటుంది. ఈ డేట్ ఫార్మాట్లో సెంచరీని, మంత్ని, డేని, ఇయర్ని, అవర్స్ని, మినిట్స్ని మరియు సెకండ్స్ని కూడా స్టోర్ చేయవచ్చు. ఫిఫ్త్ డేటా టైప్ ఈజ్ రా సైజ్. Raw data type is used to store byte-oriented data like binary data or byte strings. Maximum size of this data type is 255 bytes. Raw data type can be indexed. డేటా టైప్లో ఐదవది రా సైజ్. రా డేటా టైప్ని మనము బైనరీ డేటాను లేదా బైట్ స్ట్రింగ్స్ డేటాను స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. రా డేటా టైప్ యొక్క మ్యాక్సిమం సైజు 250 bytes ఉంటుంది. రా డేటా టైప్ కెన్ బి ఇండెక్స్డ్. Sixth data type is long raw. Long data type is used to store binary data of variable length. Maximum size is 2 GB. డేటా టైప్లో ఆరవది లాంగ్ రా. లాంగ్ డేటా టైప్ని వేరియబుల్ లెంత్లో ఉన్న బైనరీ డేటాను స్టోర్ చేయడానికి లాంగ్ రా వాడతాము. లాంగ్ రా డేటా టైప్ యొక్క మ్యాక్సిమం సైజ్ అనేది 2 GB వరకు ఉంటుంది. SQL కమాండ్స్, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్, DDL డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్,
DML, data manipulation language commands. DCL, data control language commands. SQL లో 3 రకాల కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి DDL, డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. రెండవది DML, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. మూడవది DCL, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. DDL commands. It is also called as the data definition language commands. These are used for table definition, can be classified into following 3 categories. DDL commands: create table command, alter table command, drop table command. DDL కమాండ్స్ ని డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ కమాండ్స్ ను ఉపయోగించి టేబుల్ ని డిఫైన్ చేయవచ్చు. ఇందులో 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ క్రియేట్ టేబుల్ కమాండ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ alter table command, another one is drop table command. Query: in the database, while creating any kind of database and to retrieve, to store, delete, update, manipulating, we need a query. Query means a query is used to get required information from database. Means query is a request. Table definition. Table is a unit storage which holds data in the form of rows and columns. క్వరీ అనగా డేటాను రిట్రైవ్ చేయడానికి లేదా స్టోర్ చేయడానికి మరియు డిలీట్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మనకు క్వరీ అవసరము. క్వరీ అనేది ఒక రిక్వెస్ట్. ఈ రిక్వెస్ట్ తో మనము డేటాబేస్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రైవ్ చేయవచ్చు. టేబుల్ డెఫినేషన్. టేబుల్ అనగా అడ్డు వరుసలు మరియు నిలువు వరుసల సమూహంతో ఏర్పడిన దానినే టేబుల్ అని అంటాము. దానిలో డేటాను స్టోర్ చేయవచ్చు. కమాండ్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. సింటాక్స్: క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, కాలం డెఫినిషన్ 1, కాలం డెఫినిషన్ 2, డాష్ డాష్ డాష్, కాలం డెఫినిషన్ n. For example, for creating a table, create table. Here this table name is the name which you want to give, that is CS second year. Student roll number, this roll number is a number type. Student name, this number is in varchar2 type. Course, it is also varchar2 type. Address, it is also varchar2 type. Output of this table is student roll number, student name, course, address.
These are two rows. First row is G. Srivarsha, Computer Science, Karimnagar. G. Manasvi, Computer Science, Manchiryal. While creating a table, we have considered the following. We should specify a unique column name. We should specify proper data type along with its width. టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాలో కావాల్సింది యూనిక్ కాలమ్ నేమ్ ఇస్తున్నామా లేదా అనేది చూసుకోవాలి, మరియు ఆ కాలమ్ నేమ్కి సంబంధించిన డేటా టైప్ని ప్రాపర్గా ఇవ్వవలెను. The table name in the above example should adhere to the following norms. While naming a table, the first letter should be an alphabet. Oracle reserved words cannot be used to name a table. Maximum length for table name is 20 characters. Two different tables should not have same name. Underscore, numerals and letters are allowed, but blank space and single quotes. టేబుల్ నేమ్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనము గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఫస్ట్ లెటర్, టేబుల్ నేమ్లోని ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఆల్ఫాబెట్ అయి ఉండాలి. ఒరాకిల్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ని టేబుల్ నేమ్గా వాడరాదు. టేబుల్ నేమ్ అనేది మ్యాక్సిమంగా 20 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. రెండు డిఫరెంట్ టేబుల్స్కి ఒకే నేమ్ని ఇవ్వకూడదు. టేబుల్ నేమ్లో అండర్ స్కోర్స్ కానీ, నంబర్స్ కానీ, లెటర్స్ కానీ వాడవచ్చు, బట్ బ్లాంక్ స్పేసెస్ కానీ, సింగిల్ కోట్స్ కానీ ఉండకూడదు. DDL కమాండ్స్లో రెండవది ఆల్టర్ కమాండ్. సింటాక్స్: ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, మాడిఫై కాలమ్ డెఫినిషన్. ఆల్టర్ టేబుల్, table name and column definition. In the following situations, we many use the alter command: null to not null, or to change the width of the data type or a data type. When user wants to modify existing column definition, say form. When user wants to add a new column to the table itself. Example for alter command: SQL alter table CS2 modify address varchar2 of 30. SQL alter table CS2 add marks number 3. SQL కమాండ్స్లోని DDL కమాండ్స్లో రెండవది ఆల్టర్ కమాండ్. ఆల్టర్ కమాండ్ యొక్క సింటాక్స్ అనేది ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, మాడిఫై కాలమ్ డెఫినేషన్గా ఉంటుంది. ఈ ఆల్టర్ కమాండ్ యూజ్ చేసి నల్ వాల్యూస్ని నాట్ నల్ గాను, విడ్త్ను కానీ చేంజ్ చేయవచ్చు. కాలం డెఫినేషన్ కూడా మనం మాడిఫై చేయవచ్చు. ఒక కొత్త కాలంని కూడా టేబుల్లో యాడ్ చేయవచ్చు. ఆల్టర్ కమాండ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ CS2 modify address varchar2 of 30. Alter table CS2 add marks number of 3. Command to drop a table.
syntax SQL drop table CS2. If this statement is successfully executed, then the message table dropped would be displayed. DDL commands లో చివరిది డ్రాప్ టేబుల్. ఈ కమాండ్ని యూజ్ చేసి డేటాబేస్లోని ఏదైనా ఒక టేబుల్ని డిలీట్ చేయవచ్చును.